ऑथेंटिक न्यूज 19 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की न्यूज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे यहाँ हुबली धारवाड़ पुलिस कमिश्नर की जानिब से जो है ये जो भी ईदें आते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाइयों के, उस वक्त जो है ये शांति सभा का एहतमाम किया जाता है। आज हमारे पुलिस कमिश्नर साहब की तबीयत अलील थी, जिसकी वजह से न आए। मूसर मठ स्वामी जी भी नहीं आए और हमारे गुरुद्वार के स्वामी जी आए और मैं नाचीज़ और अंजुमन के दीगर अहबाब, सियासी लोग, मुतल्लियाना हजरात, तमाम लोग आज की शिरकत करें। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो 26 अगस्त को जो जुलूस निकलने वाला है उसके ताल्लुक से आज एक शांति सभा बुलाई गई थी, जिसमें तमाम लोग अपने राय दिए और उसमें बिलखुसूस अपील की गई कि भाई जो है ये डीजे के लिए जो है लोग जो है अप्लाई ना करें परमिशन वगैरह के लिए। और ऐसी खुशी की बात है कि अभी तक जो है कोई भी तंजीमें जो है डीजे के लिए अप्लाई नहीं किए और हुबली के अंजुमन के सदर व अरकान जमात और शहर के ज़िम्मेदार मुतल्लिक़ हज़रात, नौजवान शहर मिलकर और धारवाड़ अंजुमन के सदर व अरकान, वहाँ के ज़िम्मेदार हज़रात वगैरह मिलकर पुलिस कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए हैं कि डीजे की परमिशन ना दें। और बड़े इत्तेफाक राय से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है उसमें शांति का पैगाम देने के लिए एक बहुत बेहतरीन मौका दोनों अंजुमन इस्लाम की जानिब से किया गया है कि देखते देखते अतराफ़ अकनाफ के लोग भी शायद हो सकता है कि डीजे को बंद करेंगे। और हमारी अपील है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिलादुन नबी हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हैं, 1501 सालाना उर्स मतलब जुलूस निकल रहा है, तो हुज़ूर की इश्क में जब हम निकलते हैं तो पैगाम ये देना चाहिए कि भाई इस्लाम जो है शांति का मज़हब है, अमन का मज़हब है। लोगों को हमारे से तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, हुजूर खर्ची नहीं होनी चाहिए, शोर व गुल नहीं होना चाहिए। दरूद व सलाम, नात शरीफ, वाज़ो नसीहत करते हुए जुलूस को कामयाब आसार मोहल्ले तक, दारुल गौसिया से निकल कर आसार मोहल्ले तक पहुँचेगा। और साथ ही साथ मैं शहर के दोनों जुड़वा शहर के नौजवानों से अपील करता हूँ, जो आप अपना चंदा इकट्ठा करते हैं, फंड इकट्ठा करते हैं, जो भी डोनेशन जमा करते हैं, अपने आप देते हैं, इन पैसों को भलाई कामों में खर्च करें। गरीब गुरबा बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उनके लिए खर्च करें। उनको दवाओं की ज़रूरत है तो उस पर खर्च करें, बच्चों की तालीम के लिए खर्च करें। और साथ ही साथ जो बेवा यतीम बच्चे हैं उनके लिए आप मदद करें। और जो है हुजूर की मोहब्बत में जो है आप जो भी लुटाना चाहते हैं लुटाइए, मगर इन फालतू चीज़ों से जिससे लोगों को तकलीफ़ हो, जो हार्ट के क़ल्ब के मरीज़ हैं उनको डीजे की आवाज़ से वो तकलीफ़ होती है। और जो है पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई के दरमियान भी इससे तकलीफ़ होती है। मैं बिलखुसूस दोनों अंजुमन के सदर और अरकान और ज़िम्मेदारान शहर नौजवानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन इक़दाम उठाया है। आने वाले दिनों में इसी इक़दाम को आप जारी व सारी रखेंगे। ದಿನಾಂಕ 26/8/22 ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬವನ್ನ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಅವಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೆ, ಹುಬ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. 8 KSRP ತುಕಡಿ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ 12 ಜನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ PTC ಇಂದ ನಮಗೆ 54 ಜನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭೆದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಇದು ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಜೆಯನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಡಿಜೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಜೆಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿಯವರೇ ಡಿಜೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಇದು ಡಿಜೆದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಳೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಡಿದ್ದು ಈದ್ ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬ ಅದ. ಆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ
ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನ ಈ ಉಪವಿಭಾಗಗಳ ಮೂಲಕ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರನ್ನು, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕರೆದು ಈ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದ ಸಭೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಇದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ನಿಂದ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗ ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಜೂರ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಮೆರವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ DJ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಬೇರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಏನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದು ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾತ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದರೂದ್ ಶರೀಫನ್ನು ನಾವು ಏನು ಪಠನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಇವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಆ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಶಾಂತಿ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಾಗ ಭಾಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2 ಅಂಜುಮನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು DJಯನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಭಾಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ DJ ಈ ಸರಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಟ್ಟೆಯಿಂದ ತಂದು ನಮ್ಮದೇನು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ, ಸೌಹಾರ್ದತೆ, ಸಹಾಯ, ಸಹಯೋಗ, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ದಾರಿ ಬದಲೆ ಮಾಡಿ ಯಾರನ್ನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಹೀಯಾಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ DJಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಚ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಆದಂಥ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಪೀರ ಅವರನ್ನು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಬರುವಂಥ ಹಣದಿಂದ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಹುಡುಗರ ಏನಾದರೂ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ DJ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ.